Yes. So good evening, everyone, and welcome to our 18th webinar, that is knowledge sharing sessions of BCBA, an initiative of Basin Christian Foundation. In these lockdowns, that is the second lockdown, these online meetings gave us tremendous support and confidence during these difficult times. Many thanks to the wonderful speakers we had. We are grateful to them. BCBA म्हणजे एका चळवळीचा प्रवास, ख्रिश्चन उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा एका स्वप्नाचा. उपलब्ध संसाधनाचा वापर करून आपल्या समुदायासाठी उद्योजकता कौशल्य तयार करणे आणि एकमेकांसाठी वाढ करणे, या पारदर्शकता, वचनबद्धता, उत्कृष्टता आणि विश्वास या तत्वांवर. We are delighted to inform you that BCBA is the largest association of Christian business fraternity in Vasai. It has completed 55 months of its existence with uninterrupted business meetings since its launch on September 10, 2016. Renowned speakers and experts were invited to educate and enlighten our members on various topics. Let me tell you the flow of today's meeting in short. We will be starting with our prayer, and I will shortly introduce BCBA to you in a very short introduction. After that, the structure, speaker's introduction by Mr. Braun, our working committee member. Then we start with the main speaker session. After the session is over, we have a chat. If there are some question answers from the participants, we will take it directly with the speakers. Finally, Thanksgiving and the closure by Nilesh sir. So let us start with our prayer. हे प्रेमळ पित्या, आम्हा वसईतील सर्व ख्रिश्चन व्यावसायिकांना बसिन ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्रित केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तू दूरदृष्टी आणि कृपा दे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती मूल्यानुसार एकजुटीने एकमेकांसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धी बरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावे. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझ्याकडे करतो. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर तू आज आम्हास दे. जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तसेच तूही आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन. With this, I request our working committee member, Mr. Braun, to introduce our renowned speaker today. Thank you, Harman sir. Taking our evening further and to begin with today's webinar on the current COVID-19 situation. On behalf of BCBA and everyone present online, I heartily welcome today's guest of honor, Dr. Ruth Rodrigues, who is a dentist by profession and a noted social worker. आम्ही विशेष आभारी आहोत कारण आमच्या शॉर्ट नोटीसवरील वेबिनारच्या प्रस्तावाला त्यांनी तात्काळ होकार दिला. Dr. Ruth Rodrigues, a dentist par excellence, practicing at Ruth Dental Clinic in Virar, having the distinctive experience of 11 years in the dental field. त्यांनी BDS ही पदवी 2007 मध्ये तेरणा डेंटल कॉलेज नवी मुंबई इथून पूर्ण केली. During these critical times, Dr. Ruth Rodrigues is guiding people who are infected by COVID-19 आणि आतापर्यंत त्यांच्या मार्गदर्शनाने सुमारे 1000 लोकांना लाभ झालेला आहे. So without any further ado and a huge round of applause, may I have the honor to call upon Dr. Ruth Rodrigues and our dear BCBA founder member, Mr. Herman D'Souza, to initiate this wonderful and highly informative session. Thank you, one and all. Thank you, Braun. Thank you so much. I will take just a few minutes to introduce BCBA to all of you who are new to BCBA.
BCBA was formed and we commenced working in September 2016. It is a registered organization for charitable purpose under Societies Registration Act. Our objective is to unite Christian business persons and to create possibilities of self-employment for the society. We have completed 55 monthly networking meetings for members. Currently, we are 500 and more registered members. Registration is possible on www.bcba.co.in. We have webinars, members presentations, stalls, discounts. We have our website, we have our FB page, and we have a very cooperative and ready to help working committee members. You can contact us for anything more on BCBA. Now turning towards our main session. Nilesh told me today is a laughing in International Laughing Day. World Laughter Day. मला एक जोक आठवला. माझी मावशी माझ्याकडे त्या दिवशी आली, मला सांगते की अरे हरमन येते वर्षभरामध्ये आम्ही जेमतेम तो क्वारंटाईन हा शब्द शिकलो, म्हणजे बोलायला, प्रोनाऊन्स करायला. आता नवीन नवीन काय ते हायड्रोक्लोरोक्विन काय ते क्लोरोक्विन ते पण आता जेमतेम बोलत. म्हटलं मावशी क्वीन नाही ते क्वीन राणी तिकडनं येईल म्हटलं तोपर्यंत बोलेपर्यंत. अरे ते जाऊ दे, मी आता म्हणे गेली होती ते रामदेव सर ते नवीन काय आले, रामदेव सर ते मेडिकल मध्ये मला देत नाही. म्हटलं मावशी ते रामदेव सर नाही, ते औषध आहे रेडीमिक्सवेअर, ते जाऊ दे, तू प्रोनाऊन्स करायचा प्रयत्न करू नको. तर असे काही लोकांचे प्रॉब्लेम्स आहेत या कोविड मध्ये. पण लेट अस गेट बॅक टू वर्क. आणि डॉक्टर रुथ, वी आर ग्रेटफुल टू यू टू कम टू दिस सेशन. Sir, एक मिनिट फक्त मी. We are so grateful that to have you with us. As Braun told, Dr. Ruth is a dentist, but doctor has got tremendous. Matlab, she is a COVID warrior. Being a dentist, she has touched almost 1,000 people, 1,000 COVID patients very closely and guided them successfully. याचं कारण असं होतं की रूथ डॉक्टर जेव्हा दुबईला होता त्यावेळेला फर्स्ट लॉकडाऊन पिरियड मधून शी वॉज ट्रॅव्हलिंग बॅक आणि शी हॅड टू गेट हरसेल्फ क्वारंटाईन फॉर 14 days. दॅट वॉज व्हेरी ट्रॉमॅटिक फॉर हर. बट ड्युरिंग दॅट पिरियड डॉक्टर रूथने असं मनात निश्चय केला की आय विल गेट इन टू दिस पर्टिक्युलर पॅन्डेमिक, फाइंड आउट मोर डिटेल्स अँड ट्राय टू हेल्प people and society and community in Vasai as far as possible. And hats off to Dr. Ruth. Thank you once again, Dr. Ruth, for all that work you are doing, and we are so grateful to you to be with us. Let us start with this kind of question answer session. आता माझं मराठी तसं कच्चं आहे. हरमन सर, मराठी त्या मागच्या सेशनला बघितलं की उत्कृष्ट मराठी तुम्ही बोलता. तर माझी मी तुम्हाला हे प्रश्न जे आहेत ते मी तुम्हाला इंग्लिश मध्ये सांगेन, तुम्ही मराठीत हमखास उत्तर देऊ शकता. पहिला प्रश्न असा आमचा आहे, बेसिक सिम्पटम्स ऑफ द पॅन्डेमिक, म्हणजे कोविडचे बेसिक सिम्पटम्स. हरमन सर, एक रिक्वेस्ट होती, एक जस्ट पोल होता. Nilesh, try messaging him one-to-one. Harman sir, you are on mute. Hello. Acha, yes, I was mute, I think. Acha, there is one small poll. If you allow, I can take it. Hear you? Hello. Yes, sir. There is one small Hello? poll. एक छोटा पोल होता, just to understand. Yes, sir, we can hear you. डॉक्टर, तुम्हाला एक थोडंसं बॅकग्राऊंड समजावं पार्टिसिपेंटचं. येस, शुअर. म्हणून हा पोल आहे की व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ओके. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत क्लिअर पोहोचतोय ना? येस, तुमचा आवाज येतोय. तर पार्टिसिपेंट्सला रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी या सर्वे मध्ये भाग घ्यावा, सो दॅट डॉक्टर अंडरस्टँड द बॅकग्राऊंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. शेवटची 10 सेकंद आहेत. 70% पार्टिसिपेंट्सने वोट केलेला आहे.
Hello. येस सो डॉक्टर स्क्रीनवर आहे रिझल्ट तुमच्या. सो आपले जे 53 पार्टिसिपंट्स आहेत ते 25 to 40 इयर्सच्या ब्रॅकेटमध्ये आहेत. 41 पार्टिसिपंट जे आहेत ते 40 to 60 इयर्स ब्रॅकेटमध्ये आहेत आणि 6% जे पार्टिसिपंट्स आहेत ते मोर दॅन 60 इयर्स आहेत. Nilesh, I am audible Thank you. now? Yes, Harman sir, and over to you. Yeah, where was it exactly? Did my first question, was it clear? No, you have to repeat it again. Yeah, okay. I don't know how I went on mute. Anyway, doctor, back to you. And Nilesh, let me know if I'm not audible. Yes. At the Okay. moment you are audible. हरमन सर तुम्ही एकदम क्लिअरली ऑडिबल आहात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. Thank you, doctor. Thank you so much. Yes. So my first question to you is, what are the basic symptoms of the pandemic of this COVID, and how different are it from the common things which we experience, like the common cold or whatever? And how much time in hand do we have before we start the medication? म्हणजे आपल्याकडे किती वेळ असतो की जेव्हा आपल्याला ते ट्रिगर होतं की आता इमर्जन्सी आहे आणि वी हॅव टू रन अराउंड, आणि ते सिम्पटम्स काय असतात, समथिंग विच कुड बी म्हणजे ज्याची कॉमन लोकांना काहीतरी म्हणजे डिमार्केशन असेल किंवा काहीतरी असं डिफरंट असेल की त्याच्यानं आपण कळेल की हा नाही, हे कोविडचं सिम्पटम आहे. ओके, सर्वप्रथम मी BCBAचे आभार मानते की त्यांनी ह्या BCBAच्या प्लॅटफॉर्मवर मला इथे बोलायची संधी दिली. मी कोविड रिलेटेड डॉक्टर नाहीये, मी एक डेंटिस्ट आहे. मी पेशाने एक डेंटिस्ट जरी असले तरी ह्या फील्डमध्ये माझं येण्याचं एक वेगळं रिझन आहे, तुम्ही ऑलरेडी ते एक्सप्लेन केलंय. आणि कोविड विषयी जेवढं बोलाल ना तेवढं कमीच आहे, कारण कोविड हा विषय अजून पूर्णपणे आपल्याला उलगडलेला नाहीये, अजूनही जगालाही तो पूर्णपणे उलगडलेला नाहीये. काही घटना आजूबाजूला अशा घडतायत की अरे हे कसं काय झालं, ही व्यक्ती कशी एवढी सिरियस होऊ शकते, किंवा असं काही अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यांचा उलगडा होत नाहीये. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा जो व्हायरस आहे कोविड, हा एकदम विचित्ररित्या त्याचं बिहेवियर खूप विचित्र आहे. तो प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वेगवेगळं सिम्पटम्स दाखवत असतो, वेगवेगळा ऍक्ट करत असतो. काही लोक असिम्प्टोमॅटिक राहतात, त्यांना साधं सिंपल एकही लक्षण त्यांच्यामध्ये दिसून येत नाही. म्हणजे साधं आपलं ताप येणं किंवा अंगदुखी होणं असं साधं एकही लक्षण त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. पण काही लोकांमध्ये मात्र ICU पासून, व्हेंटिलेटर पासून मग पुढे मी जास्त काही बोलू शकत नाही, पण अशा गोष्टी घडतायत आता समाजामध्ये. तर आता जेव्हा COVID-19 पहिल्यांदा भारतामध्ये आला आणि त्यानंतर जी लक्षणं होती त्यामध्येही बराच फरक पडलेला आहे, कारण व्हायरस आता स्वतःला म्युटेट करतोय. स्वतःच्या सर्व्हायव्हलसाठी व्हायरस स्वतःला म्युटेट करतोय. पण काही बेसिक लक्षणं आहेत जी चेंज नाही झाली आहेत आणि सर्वसाधारणपणे हीच लक्षणं दिसतात. ही लक्षणं दिसल्यानंतर ह्याच्यापैकी कोणतंही एक लक्षणं जी मी आता एक्सप्लेन करते दिसल्यानंतर, मी काल काम केलंय म्हणून झालं असेल, किंवा माझा ओव्हर एक्सरसाइज झाला, किंवा मी सध्या खूप टेन्शन मध्ये असतो, माझा स्ट्रेस वाढलाय त्यामुळे हे सगळं झालं, असा विचार न करता विरुद्ध डिरेक्शनला विचार करा की अरे मला कोविड असू शकतो का, मला कोविडच आहे असं कन्सिडर करून तुम्ही फर्स्ट डेला ज्या नेसेसरी टेस्ट आहेत त्या सगळ्या केल्या आणि त्यानंतर तुम्ही फॉलोअप घेतला, त्याच्यानुसार मेडिसिन चालू केल्या आणि प्रॉपर मेडिकेशन तुम्हाला सुरुवातीपासूनच मिळालं, तर सिव्हिअर कंडिशन ज्या होत्या आहेत त्या बऱ्याच प्रमाणात आपण आटोक्यात आणू शकू. आता बेसिकली ह्याचे सिम्पटम्स कोणकोणते आहेत, तर जेव्हा कोरोना व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये शिरतो तर साधारणपणे 2 ते 14 दिवसामध्ये ह्याची लक्षणं आपल्याला दिसायला सुरुवात होते बॉडीमध्ये. सर्वप्रथम 80% लोकांमध्ये हा व्हायरस ताप येणं, कमी स्वरूपाचं ताप येणं हे लक्षण सर्वप्रथम देतो. हा ताप 99 डिग्री फॅरेनहाइट ते 100 डिग्री फॅरेनहाइट ह्याच्यामध्ये असतो सुरुवातीला, ऑनसेटला, जेव्हा तुम्हाला सिम्पटम्स दिसायला सुरुवात होते. ही सिम्पटम्स कधी कधी जाऊन वर्स्ट होतात. ताप तुमचा 102, 103 इतकाही जास्त येऊ शकतो, पण तिथे धोक्याची सूचना आहेत. जर तुम्हाला ताप 3 दिवसाच्या वर टिकतोय आणि तीव्र स्वरूपाचा ताप येतोय तर तुम्हाला तुमच्या बॉडीमध्ये निमोनिया डेव्हलप होतंय, हे लगेच जाणून घ्यायचंय आणि त्यानुसार डॉक्टरांना दाखवून तुम्हाला मेडिकेशन चालू करायचंय. आता कमी तीव्रतेचा ताप आल्यानंतर तुम्ही म्हणाल अरे
ताप तर किती वेळा येतो, आम्हाला वर्षातून 3-4दा ताप येतो, मग काय दरवेळेला कोविड होतो? नाही, तसं मी म्हणत नाहीये. पण जर तुम्हाला कमी तीव्रतेचा ताप आला आणि त्या मानाने जाणवणारा थकवा मात्र खूप जास्त असला, तर तिथे धोक्याची सूचना आहे की अरे कोविड असू शकतो. त्याचबरोबर अंगदुखी होणं, डोकेदुखी होणं, ही काही लक्षणं पण कोविडमध्ये दिसून येतात. ड्राय कफ आपण ज्याला सुका खोकला म्हणतो, हे प्रामुख्याने कोविडचे लक्षण आहे, पण ते सुरुवातीला नाही आहेत, तर ते 3ऱ्या-4थ्या दिवशी चालू होतं. त्याचप्रमाणे सर्दी होणं, घशाला खवखव होणं, घसा चुरचुरणं, ही सगळी गोष्ट, जीभ चुरचुरणं, जिभेला जळजळ होणं, लूज मोशन होणं, त्याचप्रमाणे तुमचा डावा डोळा लाल होणं, सफोकेशन होणं, दम लागणं, श्वास घेण्यास त्रास होणं, टेस्ट व स्मेल जाणं. आता टेस्ट व स्मेल कधी जातो? जेव्हा हा व्हायरस तुमच्या अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅकवर अटॅक करतो. आणि जेव्हा टेस्ट आणि स्मेल जातो तेव्हा जनरली पेशंटला माइल्ड सिम्पटम्स येतात, खूप जास्त प्रमाणात सिम्पटम्स येत नाहीत. आणि हा माइल्ड कोविड असतो, ह्याच्यामध्ये निमोनिया डेव्हलप होण्याचे चान्सेस फार कमी असतात. अशी लोक हॉस्पिटलाइज होण्याचे चान्सेस फार कमी असतात. त्याचप्रमाणे आता अशी काही सिम्पटम्स दिसून आली आहे की नखाभोवची जी स्किन आहे, आपली त्वचा आहे, तिथे डिस्कलरेशन होतं. तर अशी काही सिम्पटम्स देखील आता कोविडची दिसून आली आहेत. आपल्याला काय करायचंय, जेव्हा सुरुवातीलाच ही सगळी सिम्पटम्स, मी आता वर नमूद केलेली बरीच सिम्पटम्स जी तुम्हाला सांगितली ती दिसली, तर त्याच्यापैकी एक किंवा अनेक सिम्पटम्स जर असतील तर आपल्याला लगेच डॉक्टरांकडे जाऊन एक सल्ला घ्यायचा आहे आणि त्यानुसार पुढच्या टेस्ट करायला आपल्याला हे करायचंय. आणि अशा वेळी जेव्हा त्या व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एखादी व्यक्ती आली असेल, जनरली असे सिम्पटम्स आल्यानंतर त्या व्यक्तीने स्वतःला आयसोलेट करायला पाहिजे. पण एखादी व्यक्ती जर नकळत त्या व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली असेल, त्या व्यक्तीने सुद्धा स्वतःला टेस्ट होईपर्यंत आयसोलेट करून घ्यायला पाहिजे. आणि मग सिम्पटम येत आहेत का की नाही येत आहेत त्याची खबरदारी घ्यायला पाहिजे. हरमन सर, मला वाटतं की मी बऱ्यापैकी प्रॉपर हे केलेलं आहे, पण तरी पण काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला इन बिटवीन वरून विचारू शकता. ओके डॉक्टर. नाही, प्रश्न जे आहेत ते सगळ्यांना पार्टिसिपेंटला नोट डाऊन करायला सांगितलेले आहेत. येस येस येस. सेशन घेऊ. दरम्यान आपण हे चारही जे इम्पॉर्टंट प्रश्न आहेत ते आता हे करूया. आता याच्यामध्ये सेकंड प्रश्न असा आहे की व्हॉट आर द कॉमन मेडिकेशन्स अवेलेबल टू स्टार्ट इमिजिएटली ॲज प्रिव्हेन्शन. म्हणजे जेव्हा हे 4 दिवस असतात त्यावेळेला आपल्याला माइल्ड ताप येतो आणि आपण तो अंगावर काढतो, जे म्हणता तुम्ही, तो न काढण्यासाठी किंवा त्याच्या कोविड होण्यापासून वाचवण्यासाठी असे काही मेडिकेशन्स अवेलेबल आहेत का की जे प्रिव्हेन्शन म्हणून आपण पहिल्या दिवसापासून सुरुवात करू शकतो? आता कोविड हा एक व्हायरल डिसीज आहे आणि त्याच्यावर अजूनही असे प्रूव्हन मेडिकेशन नाहीये. पण आता जी जगभरामध्ये कोविडवर जी ट्रीटमेंट दिली जाते ना, ती सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट आहे. म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये जसे सिम्पटम्स दिसत जातात ना, त्यानुसार मेडिकेशन चालू करायचे. आता बरेच असिम्प्टोमॅटिक लोक ज्यांची कोविड रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर भीती निर्माण होते की अरे आता मी काय मेडिकेशन चालू करू, मग दुनियाभरचे सगळे मेडिकेशन मेडिकलमधून घरी आणून चालू करतात. तर ज्यांना सिम्पटम्सच नाहीये अशा लोकांना बाकीचे मेडिसिन घेऊन काहीच फायदा होणार नाही. त्यांना फक्त थोडीशी स्वतःची इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी व्हिटॅमिन सी 500 mg ची टॅबलेट येते, ती माउथ डिझॉल्विंग असते ती टॅबलेट, किंवा त्याच्यामध्ये 1000 mg ची पण टॅबलेट येते. ती टॅबलेट 1000 mg ची घेतली तर दिवसाला 1 वेळा आणि 500 mg ची घेतली तर दिवसाला 2 वेळा असा तो डोस व्हिटॅमिन सीचा तुम्हाला घ्यायचा आहे, चालू करायचा आहे. ती तुमची इम्युनिटी बूस्ट होण्यासाठी आहे. त्यानंतर झिंकोविट टॅबलेट आहे ज्याच्यामध्ये झिंक आहे. झिंक तुमची इम्युनिटी बूस्ट करतं, त्यामुळे झिंकोविट टॅबलेट तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांना विचारून दिवसाला 1 वेळा अशी चालू करायची आहे. आता हे दोन्ही टॅबलेट झाल्या, ह्या सांगितल्या ह्या इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी. त्याचप्रमाणे इन फ्युचर कोविडच्या एरामध्ये तुम्हाला कोविड सिम्पटम्स फार मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप होऊ नयेत किंवा निमोनिया डेव्हलप होऊ नये म्हणून तुम्हाला व्हिटॅमिन डी चालू करायचं. आता जनरली बघितलं गेलंय की इंडियामध्ये सूर्यप्रकाश खूप भरपूर प्रमाणात आहे, पण तरी पण इंडियामधील लोक व्हिटॅमिन डी डेफिशियंट आहेत आणि ह्या व्हिटॅमिन डीच्या डेफिशियन्सीमुळे बऱ्याच प्रमाणात कोविडमध्ये प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला वाटतं की माझे कोविडचे सिम्पटम्स आले आहेत किंवा माझी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे, तर तुम्हाला व्हिटॅमिन डी हे तुमच्या डॉक्टरांना विचारून प्रॉपर डोसमध्ये चालू करायचं आहे. आता हे झालं
तुमची इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी. आता सिम्पटम्स काय आहेत त्यानुसार तुम्हाला कोणत्या मेडिसिन चालू करायचे आहेत. तर सर्दी खोकला ह्यासाठी अझी 500, डॉक्सिसिलिन ह्या मेडिसिन सिम्पटम्स तुमचे सुरुवातीला कमी करून तुम्हाला सिव्हिअर होण्यापासून वाचवतात. तर डॉक्सिबन आणि अझिथ्रोमायसिन अशा मेडिसिन ज्या आहेत, ज्या अँटीबायोटिक आहेत, त्या तुम्हाला सुरुवातीला चालू करायचे आहेत. त्याचप्रमाणे आता बघितलं गेलंय त्यानुसार आपण आता सध्या तर नाव रेमडेसिवीर आहे, पण रेमडेसिवीर ही लाईफ सेव्हिंग मेडिसिन नाहीये कोविडमध्ये. रेमडेसिवीर तुमचा हॉस्पिटलचा स्टे 4-5 दिवसांनी कमी करू शकतो, पण इट इज नॉट अ लाईफ सेव्हिंग मेडिसिन. तर लाईफ सेव्हिंग मेडिसिन कोणते आहेत, तर सगळ्यात महत्वाचं आहे ते स्टेरॉइड, डेक्सामिथाझोन आणि प्रेडनिसोलॉन. हे स्टेरॉइड बॉडीमध्ये जे इन्फ्लामेशन होतं कोविडमुळे आणि ज्याच्यामुळे निमोनिया डेव्हलप होतो, हे स्टेरॉइड ते सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे 3 ते 5 दिवसात कोविडची सिम्पटम्स दिसल्यापासून 3 ते 5 दिवसामध्ये जर स्टेरॉइड घेतले गेले तर इन्फ्लामेशन कमी होऊन निमोनिया कमी प्रमाणात डेव्हलप होण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे कोविडमध्ये थ्रोम्बो इन्फ्लामेशन होतो. थ्रोम्बो इन्फ्लामेशन म्हणजे छोट्या छोट्या रक्ताच्या गुठळ्या बनतात आणि ते अवॉइड करण्यासाठी तुम्हाला ॲस्पिरिन 75 mg ही ब्लड थिनर आहे, ही तुमच्या डॉक्टरांना विचारून त्यांच्या सल्ल्याने चालू करायची आहे. त्याचप्रमाणे बऱ्याच जणांना ताप असतो, थकवा असतो, अशा वेळी बॉडीतलं इन्फ्लामेशन कमी करण्यासाठी निसिपी, मेफ्टॅल्फोर्ट, नेफ्रोसिन यासारख्या टॅबलेट्स आहेत, त्या पण तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुम्हाला चालू करायच्या आहेत. आणि मग जर निमोनिया डेव्हलप झाला असेल आणि स्कोर तुमचा सिटी स्कोर म्हणजे सिटी सिव्हिरिटी स्कोर, सिटी स्कॅन मध्ये जो स्कोर असतो तो कमी प्रमाणात असेल, तुम्ही घरीच तुमचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन नॉर्मल असेल, तर तुम्ही फॅविपिरॅव्हिल ह्यासारख्या टॅबलेट्स डॉक्टरांच्या सल्ल्याने चालू करू शकता. रेमडेसिवीर हे औषध असं पण बाहेर तुम्हाला उपलब्ध होणारच नाही. ते औषध तुम्हाला हॉस्पिटल ऍडमिशन नंतरच मिळणार. पण ज्यांचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन बरंच कमी झालं आहे त्यांना व्हायरल लोड कमी करण्यासाठी हे हॉस्पिटलमध्ये 1 ते 9 दिवसाच्या आतमध्ये देणं फार गरजेचं आहे. थँक्यू डॉक्टर. येस डॉक्टर, आता सध्या जी परिस्थिती आहे की टेस्ट आपण केल्यानंतर ताबडतोब रिपोर्ट मिळत नाही, तर कुठल्या पॉइंटला ऍट व्हॉट पॉइंट शुड वी रन टू टेस्ट अवरसेल्फ? म्हणजे आम्ही कोविडची टेस्ट करण्यासाठी कधी जायचं? पहिलं जे कोविडचा जो फर्स्ट हाफ होता, म्हणजे जेव्हा सुरुवातीला कोविडचा जो म्युटेट न झालेला व्हायरस होता आणि तेव्हा आपल्या इथे फार कमी केसेस होत्या, तेव्हा जेव्हा लोक मला विचारायची ना की डॉक्टर काय करायचं, आरटीपीसीआर, तेव्हा मी त्यांना सांगायचे आरटीपीसीआर तुम्ही करा, पण घाई नका करू. पहिलं तुम्ही ब्लड टेस्ट करून घ्या. तुमच्या बॉडीमध्ये जे चेंजेस झाले आहेत कोविडमुळे ते जाणणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे, हे जाणण्यापेक्षा की मला कोविड झालाय की नाही. जेव्हा आपण सिम्पटम्स दिसतात, मी तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी की सिम्पटम्स दिसले म्हणजे धरूनच चाला की ह्या कोविड पिरियडमध्ये तुम्हाला कोविडच झालाय. जर नाही झालाय वेल अँड गुड, पण जर झालाय तर तुम्ही लवकर सिम्पटम्स पकडताय ना त्याचे, म्हणजे तुम्ही सिव्हिअर होण्यापासून वाचणार. तर आरटीपीसीआर आणि रॅपिड अँटीजन टेस्ट ही पब्लिक हेल्थ सेंटरमध्ये अवेलेबल आहे, ती प्रायव्हेटमध्ये अवेलेबल नाहीये. त्याच्यामध्ये विदिन 10 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला कळतं की तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात की निगेटिव्ह आहात. पण त्याच्यामध्ये फॉल्स निगेटिव्ह रिपोर्ट सुद्धा येतात आणि आरटीपीसीआर मध्येही हा व्हायरस जेव्हा म्युटेट झालेला आहे तेव्हा आरटीपीसीआर मध्येही बरेच फॉल्स निगेटिव्ह रिपोर्ट येत आहेत. पण आपल्याला आपले सिम्पटम्स आणि HRCT रिपोर्ट म्हणजे HRCT सिटी स्कॅन ऑफ चेस्ट हा रिपोर्ट ह्याच्यावरून कोरिलेट करून आपल्याला कोविड झालाय की नाही हे डिसाईड करायचंय. आता रॅपिड अँटीजन टेस्ट काय असते ते मी प्रथम समजावून सांगते. रॅपिड अँटीजन टेस्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये 10 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला कळून येणार की तुमच्या बॉडीमध्ये अँटीजन म्हणजे व्हायरस आहे की नाही, ही फक्त अँटीजनला डिटेक्ट करते. तुमच्या नाकातून स्वॅब घेतला जाणार आणि तो आपली प्रेग्नन्सी टेस्ट असते त्याप्रमाणे एक किट असतं, त्याच्यावर त्याचे थेंब टाकले जाणार 3 आणि त्याच्यामध्ये विदिन 10 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला कळणार की तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात की नाही. जर ती टेस्ट निगेटिव्ह आली तर तुम्हाला आरटीपीसीआर करून घ्यायची आहे. हे तुम्हाला ज्या दिवशी सिम्पटम्स जाणवले त्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी तुम्ही करून घ्या, तर पॉझिटिव्ह येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. सुरुवातीला एकदम कमी सिम्पटम्स असताना जर केलं तर आरटीपीसीआर पॉझिटिव्ह येण्याचे चान्सेस कमी आहेत. हे का गरजेचं आहे आरटीपीसीआर करणं, तर हॉस्पिटल ऍडमिशनसाठी सध्या आरटीपीसीआर करणं फार गरजेचं आहे.
मी इतक्या दिवसात बघते बरेच हॉस्पिटलमध्ये आम्ही पेशंट भरती करतो, पण ज्यांच्याकडे RT-PCR रिपोर्ट नाहीये त्यांना फार प्रॉब्लेम होतोय हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी. सो मला कोविड आहे की नाही आणि जर मी सिव्हिअर झालो तर मला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशन मिळण्यासाठी ह्या टेस्ट करणं गरजेचं आहे. पण स्वतःच्या बॉडीमध्ये काय चेंजेस झाले आहेत हे जाणण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या टेस्ट करायच्या आहेत हे मी तुम्हाला आता सांगते. सगळ्यात मेन म्हणजे CBC आणि ESR ह्या ज्या टेस्ट आहेत ह्या करणं खूप गरजेचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये तुमच्या ब्लड सेल्स ह्या आजाराला कशा रिॲक्ट करतायत हे त्याच्यावरून कळून येतं. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट टेस्ट आहे ती म्हणजे CRP, सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन. सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन हे तुमच्या बॉडीमध्ये जे इन्फ्लामेशन होतं त्याचा मार्कर आहे. आता सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन कधी आणि कशी करायची आहे, तर सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन ज्या दिवशी तुम्हाला सिम्पटम्स दिसतील त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सेकंड डेला जाऊन तुम्ही सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन करायची आहे. सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन जर तुमचं वाढलेलं असेल तर तुम्हाला समजायचंय की तुमच्या बॉडीमध्ये इन्फ्लामेशन चालू झालंय. अगेन 4th डेला म्हणजे 48 आवर्स नंतर तुम्हाला सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन ही टेस्ट पुन्हा रिपीट करायची आहे. जर अगोदरचं रिडिंग तुमचं त्यापेक्षा आता रिडिंग. आवाज हॅलो, माझा आवाज येतोय? हॅलो, येस मॅडम, तुमचा हा. आवाज येतोय. मला वाटतं थोडंसं इंटरप्शन होता. हा येस. नो प्रॉब्लेम. सो सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन हे दुसऱ्या दिवशीपेक्षा चौथ्या दिवशी जर जास्त वाढलं असेल तर अशा वेळी थोडी धोक्याची सूचना असते, आणि मोठ्या प्रमाणात वाढलं असेल तर ह्या क्षणाला तुम्ही CT स्कॅन ऑफ चेस्ट करायचं की नाही ह्याचा डिसिजन घ्यायचा आहे. पण तो कसा घ्यायचा ते तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच तुम्हाला घ्यायचा आहे. तुमच्यामध्ये त्याचबरोबर म्हणजे टेस्ट म्हणजे CRP वाढण्याबरोबरच तुमच्या बॉडीमध्ये जर सिम्पटम्स कंटिन्यू असतील, म्हणजे तुम्हाला ताप येणं चालू असेल, तुमचे तापाचं प्रमाण वाढलं असेल, तुम्हाला खोकला चालू झाला असेल, तुमचा थकवा वाढलेला असेल, तर तिथे तुम्हाला समजायचं आहे की मला सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन बरोबर आता HRCT पण रिपीट करणं म्हणजे करणं गरजेचं आहे. आणि सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन तुम्हाला पुन्हा 6व्या दिवशी 8व्या दिवशी रिपीट करायची आहे, जोपर्यंत ते रिडिंग तुमचं खाली येणार नाही. म्हणजे तुम्ही रिकव्हरी स्टेजमध्ये जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते रिपीट करून बघायचंय की माझा प्रोग्रेस कुठे चाललाय. ठीक आहे. त्यानंतर बरेच अजून इन्फ्लामेटरी मार्कर आहेत, एस-फेरेटिन आहे, LDH आहे, त्याच्यामध्ये पण तुमच्या बॉडीमध्ये काय चेंजेस झालेत. एस-फेरेटिन मध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये आयनचं डिपॉझिशन कोविडमध्ये जास्त प्रमाणात होतं, त्यावरून डिटेक्ट करायला इझी होतं की मला कोविड असू शकतो. त्याचप्रमाणे सगळ्यात महत्वाची टेस्ट अजून जी आहे ती डी डायमर. आपल्या बॉडीमध्ये मी जसं नमूद केलं त्यानुसार थ्रोम्बो इन्फ्लामेशन होतं कोविडमध्ये, आणि हे थ्रोम्बो इन्फ्लामेशन जनरली 5व्या दिवशी फार त्याचं पीक घेतं. तर अशा वेळी ही टेस्ट साधारणपणे 5व्या दिवशी 4थ्या ते 5व्या दिवशी तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. आणि तुम्ही ऐकलं असेल बरेच पेशंट अरे तो कोविड मधून बरं झालं पण हार्ट अटॅकने दगावलं. सो ते थ्रोम्बो इन्फ्लामेशनमुळे बॉडीमध्ये रक्ताच्या बारीक बारीक गुठळ्या होतात आणि नंतर हार्ट अटॅक येण्याचे चान्सेस वाढतात. सो ही डी डायमर टेस्ट ही तुम्हाला करून डी डायमर वाढलंय की नाही त्यानुसार ऍस्पिरिन सुरू करायची गरज आहे की नाहीये हे तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुम्हाला ठरवायचंय. आता HRCT नक्की काय असतं? HRCT म्हणजे CT स्कॅन ऑफ चेस्ट. HRCT मध्ये तुम्हाला काय बघायचंय तर सिव्हिअरिटी स्कोर. नॉर्मल माणूस पण तो जो रिपोर्ट देतात त्याच्यावरून सिव्हिअरिटी स्कोर स्वतःचा असेस करू शकतो की माझा सिव्हिअरिटी स्कोर किती आहे, माझे सिम्पटम्स किती टिकून आहेत. तर हा सिव्हिअरिटी स्कोर कसा ठरवणार आपण? त्याला टोटल 25 असा हा सिव्हिअरिटी स्कोर होतो. टोटल आपले लंग्सचे कप्पे आहेत 5, डाव्या बाजूला 2 आणि उजव्या बाजूला 3. तर प्रत्येकाला 5-5 असा हा सिव्हिअरिटी स्कोर दिलेला आहे. तर टोटल 25 पैकी तुमच्या लंग लोबमध्ये किती इन्फेक्शन आहे त्यानुसार हा स्कोर ठरवला जातो. जर हे इन्फेक्शन 1 ते 8 हा सिव्हिअरिटी स्कोर जर तुमचा असेल तर तुम्हाला माइल्ड निमोनिया डेव्हलप झालाय. जर 9 ते 15 असेल तर तुम्हाला मॉडरेट निमोनिया डेव्हलप झालाय. आणि जर हा स्कोर 15च्या वर असेल तर मात्र तुम्हाला सिव्हिअर निमोनिया डेव्हलप झालाय. 15च्या वर स्कोर असणं आणि तुमचे सिम्पटम्स चालू असणं म्हणजे तुम्हाला हॉस्पिटल ऍडमिशनची गरज आहे. तुमचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन जर ड्रॉप होत असेल तर तुम्ही त्वरित हॉस्पिटलशी संपर्क करून तुम्हाला स्वतःला ऍडमिट करून घ्यायचे. त्याबरोबर तुमच्या डॉक्टरांचा म्हणजे तुमच्या फिजिशियनचा सल्लाही तुम्हाला घ्यायचा आहे. आता घरी तुम्ही काय करू शकता? जेव्हा तुम्ही आयसोलेशन मध्ये असता, क्वारंटाईन असता, तेव्हा तुम्हाला घरी काय करायचंय
तर तुम्हाला स्वतःचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन, ज्याला आपण SpO2 म्हणतो, आणि टेम्परेचर हे मॉनिटर करायचंय. आपण तेवढंच करू शकतो. आपण ह्या बाकी टेस्टवरून जनरल पब्लिक एवढं असेस नाही करू शकत की माझं कोविड किती सिव्हिअर आहे की काय आहे. पण तुम्हाला टेम्परेचर आणि पल्स ऑक्सिमीटर वरून तुम्ही हे असेस करू शकता की मला किती सिव्हिअर कोविड डेव्हलप होते. तर टेम्परेचर जे तुमचं आहे ते जनरली पहिल्या 3 दिवसामध्ये तुम्हाला ताप येणं हे बंद झालं पाहिजे. जर तो त्यानंतरही कंटिन्यू होत असेल तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लक्ष घालायची गरज आहे. आता पल्स ऑक्सिमीटर मी अपेक्षा करते की प्रत्येकाच्याच घरी आता असणार. त्याच्यावर SpO2 असं लिहिलेलं असतं. ते असतं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन. ते तुम्हाला कसं मेजर करायचंय तर रेस्टवर ऑक्सिजन सॅच्युरेशन एकदा मेजर करायचंय आणि मग नंतर तुम्हाला 6 मिनिट वॉक करायचंय. हा 6 मिनिट वॉक असं पण तुम्हाला एक अंदाज देणार, कारण ज्याला निमोनिया डेव्हलप होतोय त्याला 6 मिनिट वॉक करणं थोडं डिफिकल्ट असणार. सो 6 मिनिट वॉक केल्यानंतर हे तुमचं जे रिडिंग आहे ते तेच असेल किंवा थोडंसं वाढलेलं असेल तर ते बऱ्यापैकी नॉर्मल आहे. पण ते जर 4 नंबरने कमी झालेलं असेल तर मात्र तिथे धोक्याची सूचना आहे. तुम्ही त्वरित हॉस्पिटलशी कॉन्टॅक्ट करायला पाहिजे. थँक्यू डॉक्टर. येस. थँक्यू डॉक्टर. चौथा प्रश्न असा आहे आमचा की हाऊ टू हँडल आयसोलेशन ऍट होम अँड इन हॉस्पिटल टू अवॉइड फिअर अँड डिप्रेशन. जे आता अलीकडे हॉस्पिटलाइज केल्यानंतर काही लोकांना घरून दूर ठेवल्याचं जे आयसोलेशन किंवा क्वारंटाईनचं फिलिंग येतं किंवा डिप्रेशन मध्ये काही लोक जातात आणि आपल्याकडे कॉमनली डिस्कस करतात की फिअर हा फॅक्टर आहे त्याच्यामुळे कंडिशन डिटोरेट होते पेशंटची. याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? सर्वप्रथम म्हणजे आयसोलेशन विषयी अजून लोकांना तेवढं नॉलेजच नाहीये की किती दिवस आयसोलेशन असायला पाहिजे. पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पेशंट निगेटिव्ह झालाय तरी पण आपल्या आजूबाजूला येण्यासाठी लोक घाबरतायत. हा एक्सपिरियन्स मीही केलाय आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी केला असेल आणि अजूनही बरेच लोक करतायत. तर ते तसं नाहीये. हा व्हायरस तुमच्या बॉडीमध्ये राहण्यासाठी नाही आलाय. तर तो येतो, त्याचं प्रजनन होतं आणि मग तो पुन्हा कमी प्रमाणात होऊन तो निघून जातो. तो तुमच्या बॉडीमध्ये फक्त असर सोडून जातो. तर जेव्हा हा व्हायरस तुमच्या बॉडीमध्ये येतो, जेव्हा तुम्हाला सिम्पटम्स दिसतात, तो तुम्ही फर्स्ट डे पकडायचा आहे तुमचा. आणि हा फर्स्ट डे पासून तुम्हाला 9 डेज पर्यंत आयसोलेशन मध्ये राहायचंय. कारण तोपर्यंत तो व्हायरस स्वतःला रेप्लिकेट करत असतो, त्याचं प्रजनन होत असतं. पण त्यानंतर तो रेप्लिकेट करत नाही, तो तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ नाही शकत. पण त्याच्यामध्येही एक क्लॉज आहे, तो असा आहे की तुम्हाला 6व्या दिवसापर्यंत सिम्पटम असले आणि 7व्या दिवसापासून तुमचे सिम्पटम्स गेले तर तुम्ही 9व्या दिवशी बाहेर येऊ शकता. 9 दिवसापर्यंत राहून 10व्या दिवशी बाहेर येऊ शकता. आणि 10व्या दिवशी बाहेर म्हणजे तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीमध्ये मिक्स होता येईल. पण समाजात फिरायचं असेल तर तुम्हाला असं पण 14वा दिवस म्हणजे 10व्या दिवसानंतर अजून 4 दिवस थांबून मग 14व्या दिवशी तुम्ही बाहेर पडू शकता, ते पण मास्क लावून. आणि सोशल डिस्टन्सिंग तर आपल्याला पाळायचंच आहे. आता तुम्ही म्हणाल की माझे सिम्पटम्स 7 दिवस टिकले. ओके, 7 दिवस टिकले तर तुम्हाला 10व्या दिवसापर्यंत आयसोलेशन मध्ये राहायचंय. 11व्या दिवशी तुम्ही बाहेर येऊ शकता. 15व्या दिवशी तुम्ही समाजामध्ये मिक्स होऊ शकता अँड सो ऑन. म्हणजे जर 8 दिवस टिकले तर पुढे अजून आयसोलेशन तुम्हाला थोडंसं वाढवायचंय. 12व्या दिवशी तुम्ही बाहेर येऊ शकता आणि अजून 4 दिवस थांबून तुम्ही समाजामध्ये मिक्स होऊ शकता. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे की ज्या क्षणाला आपल्याला सिम्पटम्स दिसतात त्या क्षणाला आपण स्वतःला आयसोलेट करायला पाहिजे. तुम्ही घरामध्ये फिराल, तुम्ही घरामध्ये इतर लोकांबरोबर वावराल तर तुम्ही त्यांना ऑलरेडी तुमचे सिम्पटम्स देणार, तुमचा व्हायरस पास ऑन करणार. त्यांनाही सिम्पटम्स येऊ शकतात, त्यांनाही कोविड होऊ शकतो. आणि मग त्यानंतर तुम्ही 3 दिवसांनी 4 दिवसांनी जर स्वतःला आयसोलेट करत असाल तर त्याचा काहीच यूज नाहीये. तर आयसोलेशन हे अगदी पहिल्या दिवसापासून व्हायला पाहिजे. आणि मी लोकांना ही विनंती करते की तुम्ही जेव्हा एखादा व्यक्ती आयसोलेट होतोय तर त्याला वाईट टाकू नका. तर त्याला फोनवर धीर देत जा, त्याच्याशी फोनवर बोलत जा, त्याला चांगले चांगले व्हिडिओज पाठवत जा, सकारात्मक गोष्टी त्याला पाठवत जा, जेणेकरून त्याचा माइंड फ्रेश राहील. तो या सगळ्यातून बाहेर येऊ शकेल लवकरात लवकर. कारण आता आपण जसं म्हणतो ना की ही कोविडची जशी लाट आली आहे ना तशी पुढे माझ्या हिशोबाने सायकोलॉजीची एक लाट येणार आहे. कारण लोक खूप सायकिक झाली आहेत. मी पण आता अनुभव घेते ना, लोकांमध्ये अँझायटी हा प्रकार खूप वाढलाय. तर कोविडमुळे आता सगळं पॅनिक सिच्युएशन असताना आपण एकमेकांना धीर द्यायला पाहिजे.
आपण एकमेकांचा सपोर्ट व्हायला पाहिजे. आपण पॉझिटिव्ह गोष्टी पुढे आणायला पाहिजेत. नेगेटिव्ह गोष्टीला थोडं मागे हे करायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आता कोविडमुळे ज्या कॅज्युअलिटीज होत आहेत, तर ते फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप ह्या माध्यमातून पसरवण्यापेक्षा स्वतःपर्यंत आली तर स्वतःपर्यंत ठेवा, दुसऱ्यांपर्यंत नका पाठवू. कारण ही रिक्वेस्ट अशासाठी आहे की जे आयसीयू मध्ये पेशंट ऍडमिट आहेत त्यांच्याकडे पण मोबाईल्स आहेत आणि तेही हे सगळं बघतात आणि मग त्यांची कंडिशन अजून वर्स्ट होत जाते. कारण जेव्हा तुमच्या आजाराला तुमचा सायकोलॉजीचा, तुमच्या माइंडचा आधार असेल, तेव्हा तुम्ही त्याच्यातून लवकरात लवकर बरे होऊ शकता. पण जर तो नसेल, तुम्ही नेगेटिव्ह ह्याच्यामध्ये गेलात तर ते त्याच्यातून तुम्हाला बाहेर काढणं खूप डिफिकल्ट आहे. आता आयसोलेशन मध्ये काही म्हणतात की आमचं 4 जणांचं कुटुंब आहे, माझी मुलं छोटी आहेत, 2 मुलं, आणि मला सिम्पटम आले, माझ्या मिसेसला आले, त्यांना अजून सिम्पटम नाही आले, आता त्यांना मामाकडे पाठवून देतो. तर लहान मुलं बऱ्याच अंशी असिम्पटोमॅटिक राहतात आणि मामाकडे पाठवलं, तिथे जाऊन ते दुसऱ्यांना तो व्हायरस पास ऑन करणार आणि तिथे ते सिम्पटम्स येणार आणि कोविड तिथेही होणार. तर अशा वेळी आपल्या मुलांना आपल्या जवळच ठेवा, मास्क लावून त्यांच्याबरोबर वावरत जा आणि तुम्हाला जेवढं शक्य असेल, आता मुलं खूपच छोटी असतील तर त्यांना मास्क लावून तुम्ही त्यांच्याबरोबर राहू शकता. जर मुलं मोठी असतील तर तुम्ही वेगळ्या रूम मध्ये आयसोलेट राहू शकता आणि त्यांची हेल्प घेऊ शकता, बाहेरच्यांची हेल्प घेऊ शकता. आणि जर बाळाला दूध देणारी आई असेल आणि ती समजा पॉझिटिव्ह झाली आणि बाळ नेगेटिव्ह असेल, तर तिने कोणती काळजी घ्यावी? तर तिने बाळाला दूध पाजणं सोडू नये. ते तिने पाजायचंच आहे, कारण त्याच्यातून त्याला चांगल्या अँटीबॉडीज मिळतात आणि व्हायरस हा बाळाच्या आईच्या दुधातून पास होत नाही. फक्त तिने हँड हायजीन, जे बाळाला घेताना प्रॉपर हात सॅनिटाईज किंवा साबणाने धुवायला हवेत, त्याचप्रमाणे तिची स्तन प्रॉपर क्लीन करायला हवी आणि बाळाला दूध पाजल्यानंतर मग दुसऱ्यांना ते हँड ओव्हर करायला पाहिजे. Thank you, doctor. Thank you. And the last and the very important question, vaccination. वॅक्सिनेशन हा माझाही आवडता विषय, बोला. आणि डॉक्टर वॅक्सिनेशन म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू गो इनटू द निगेटिव्ह साइड्स किंवा जे वॅक्सिनेशनच्या अगेन्स्ट बोलतात किंवा, पण ओव्हरऑल वॅक्सिनेशन बद्दल जे काही माहिती तुम्हाला आम्हाला देण्यासारखी वाटते आजच्या या क्षणाला, आजच्या परिस्थितीला, जे गरजेचं आहे, एजेड पीपल किंवा डायबेटिक पेशंट्स किंवा कुठल्या एज पर्यंत घेऊ शकतात आणि विच इज द प्रायोरिटी काय आहे वॅक्सिनेशन बद्दल, ओव्हरऑल सिच्युएशन व्हॉट एव्हर यू कॅन शेअर विथ अस डॉक्टर. थँक्यू. आता ह्या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला कोणी तारणार असेल ना, तर ते आहे फक्त वॅक्सिनेशन. आणि मी असं का म्हणते, तर मी असं नाही सांगत की वॅक्सिनेशन तुम्हाला 100% प्रोटेक्शन देईल, पण तुमची इम्युनिटी कोविडला लढण्यासाठी अशा रीतीने वाढवेल की तुम्ही सिरियस नाही होणार, कॅज्युअलिटीज कमी होतील आणि हे जे नेगेटिव्ह जो इम्पॅक्ट झालाय सगळा तो कमी होईल, कोविडची भीती कमी होईल, पॅनिकनेस कमी होईल. आणि जेव्हा बऱ्यापैकी म्हणजे इंडियामध्ये 70 ते 80% वॅक्सिनेशन होईल, तेव्हा आपण बऱ्याच अंशी पुन्हा एकमेकांशी मिसळू शकू, नॉर्मल वागू शकू. तर त्यासाठी वॅक्सिनेशन अगदी गरजेचं आहे. वॅक्सिनेशन विषयी सांगायचं झालं तर कोणते वॅक्सिन आता इंडियामध्ये अवेलेबल आहेत, तर कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन. कोविशिल्ड जे आहे ते सिरम इन्स्टिट्यूटने बनवलेलं वॅक्सिन आहे आणि व्हायरल वेक्टर टेक्नॉलॉजीवर ते अवलंबून आहे. आणि कोवॅक्सिन जे आहे ते भारत बायोटेकने बनवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये इनॅक्टिव्ह व्हायरस म्हणजे डेड व्हायरस टाकून ते वॅक्सिन बनलेलं आहे. कोवॅक्सिनच्या अजून तेवढ्या ट्रायल झालेल्या नाही आहेत आणि कमी प्रमाणात इंडियामध्ये लोकांना दिलं गेलंय आणि कोविशिल्ड बऱ्याच प्रमाणात दिलं गेलंय. मध्येच न्यूज पण येत होत्या की कोविशिल्डमुळे काही कॅज्युअलिटीज झाल्या, हे झालं. तर अशा लोकांना काही कोमॉर्बिड कंडिशन असतात, कधी कधी एखादी ॲलर्जी असते जी मिसा उठवते आणि इंडियात म्हणजे भारताच्या गव्हर्नमेंटने जसं सांगितलंय त्यांचे पण निर्देश आहेत की काही लोक, काही एखाद्या स्पेसिफिक ग्रुप मधले लोक ते वॅक्सिन नाही घेऊ शकत, तर त्यांनी ते सध्या अवॉइड करायचं आहे. जेव्हा वॅक्सिनच्या बऱ्याच ट्रायल होतील तेव्हा ते त्यांच्यासाठी सुद्धा अवेलेबल केलं जाईल. आता कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड एक डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस कधी घ्यावा हे लोकांच्या मनात अजून संभ्रम आहे, त्यांना अजून तेवढं क्लिअर झालेलं नाहीये. तर गव्हर्नमेंटने जे निर्देश दिले आहेत त्यानुसार कोवॅक्सिन हे 4 ते 6 आठवड्यानंतर पहिल्या डोस नंतर आणि कोवॅक्सिन हे 6 ते 8 आठवड्यानंतर तुम्हाला घ्यायचंय.
बरेच जण विचारतात की अरे मी एक डोसच घेतला, एक डोस सफिशियंट आहे का, एक डोस मध्ये मला प्रोटेक्शन मिळेल का? तर अजूनही तेवढं प्रूव्हन स्टडीज नाहीये, पण एक डोस मध्ये तुमच्या बॉडी तेवढा इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स देत नाही, तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात अँटीबॉडीज तयार होत नाही की तुम्हाला तेवढं प्रोटेक्शन मिळेल. हा, बऱ्याच अंशी होतं. तुम्ही जर तो ग्राफ बघितला असेल की वॅक्सिन घेतलेल्यामध्ये पहिला वॅक्सिन घेतलाय किती प्रमाणात कोविड झालाय आणि मग किती कॅज्युअलिटीज झाल्यात किंवा किती डेथ झाल्यात, तर तो ग्राफ खूपच कमी आहे. म्हणजे अशा वॅक्सिन घेतल्यानंतर कोविड झालेल्या लोकांची संख्या फारच कमी आहे. पण तरी पण सेकंड डोस घेणं, बूस्टर डोस घेणं फार गरजेचं आहे आणि तो आपण सगळ्यांनीच घ्यायचा आहे. हा कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिनचा डोस कोण घेऊ शकत नाही? तर सध्या फक्त प्रेग्नंट बाया घेऊ शकत नाही, बाळाला दूध देत आहेत अशा आया घेऊ शकत नाही, आणि ज्यांना प्लेटलेट डिसऑर्डर आहे, ज्यांच्यामध्ये प्लेटलेट कमी आहेत, अशी लोक हा कोविशिल्डचा डोस नाही घेऊ शकत. काही ब्लड कॅन्सर आहे ज्याच्यामध्ये सुद्धा प्लेटलेट कमी होतात, तर अशा लोकांना सध्या भारत सरकारच्या निर्देशानुसार वॅक्सिन घेण्यासाठी मनाई आहे. बाकी सर्व लोकांसाठी, म्हणजे काही लोक सांगतात अरे माझी बायपास झाली आहे, मला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, मला डायबिटीस आहे, माझा प्रेशर हाय होतो, तर मी वॅक्सिन घेऊ शकतो का? तुमच्यासाठीच तर वॅक्सिन बनलंय, कारण तुम्ही कोमॉर्बिड कंडिशन मध्ये येता, तुम्हाला कोविड होऊन तुम्हाला त्रास होण्याचे, तुम्ही सिव्हिअर होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. तुम्हाला पहिलं वॅक्सिन द्यायला पाहिजे. सो तुमची सिच्युएशन, जर तुमचा आजार जो आहे तो कंट्रोलमध्ये असेल तर तुम्ही लगेच जाऊन वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे. वॅक्सिनचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत का? तर हो आहेत, थोडेफार साईड इफेक्ट्स असणारच. कारण आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला लहानपणी बीसीजी देतात, लहान मुलांना बीसीजी देतात, त्यांना इतरही डोस देतात, तेव्हा त्यांना ताप येतो, त्यांचा पाय दुखतो. ह्या गोष्टी कॉमन आहेत, कारण बॉडी जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये इनॅक्टिव्ह व्हायरस किंवा व्हायरस वेक्टर टाकला जातो, तेव्हा बॉडी त्याला रिॲक्ट करणार, इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स हा बॉडीचा येणारच. आणि जर बॉडी रिस्पॉन्स देते तर चांगला आहे. तुमच्या बॉडीमध्ये जेवढा चांगला रिस्पॉन्स येईल तेवढ्या चांगल्या अँटीबॉडीज बनणार तुमच्या बॉडीमध्ये. आणि काही लोक म्हणतात अरे डॉक्टर मला काहीच झालं नाही वॅक्सिन घेऊ, मग माझ्या बॉडीमध्ये काही बनणार नाही का? असं नसतं ते. प्रत्येक शरीराची एक वेगळी टेंडन्सी असते, त्यानुसार ते रिस्पॉन्ड करत असतात. अँटीबॉडीज तर ज्यांना ज्यांच्या बॉडीने रिस्पॉन्ड केलंय त्यांच्यामध्येही बनणार, ज्यांच्या बॉडीने रिस्पॉन्ड केलं नाही त्यांच्यामध्ये पण बनणार. तर कोणते कोणते सिम्पटम्स दिसून येतात वॅक्सिन घेतल्यानंतर? तर जनरली ताप येणं, पण खूप जास्त तीव्रतेचा ताप येत नाही. साधारणपणे 99 to 102 पर्यंत ताप येऊ शकतो. अंगदुखी होणं, डोकेदुखी होणं आणि थकवा येणं, थोडं थकवा येणं, काहीतरी वेगळं वाटणं, बॉडीमध्ये काहीतरी वेगळं होतंय असं वाटणं, आणि ज्या साईटला इंजेक्शन दिलंय त्या साईटला थोडं दुखणं, म्हणजे हातावर ह्या बाजूला इथे दुखतं थोडंसं. तर हे सगळे सिम्पटम्स नॉर्मल आहेत. गव्हर्नमेंटच आपल्याला मेडिसिन प्रोव्हाइड करतं, आणि जर तुम्हाला चुकून मिळालं नसतील तर तुम्ही प्लेन पॅरासिटामॉल किंवा डोलो 650 ज्याच्यामध्ये पॅरासिटामॉल आहे, ह्या गोळ्या घेऊन तुम्ही तुमचे सिम्पटम्स कंट्रोल करू शकता. आता त्याचबरोबर सेकंड डोस घेतला मी वॅक्सिनचा, तर मी समजा आता कोविशिल्डचा घेतला असेल तर मी कोवॅक्सिन घेऊ शकतो का? किंवा कोवॅक्सिन घेतलं असेल तर कोविशिल्ड घेऊ शकतो का? किंवा मी आता कोविशिल्ड घेतलंय, आता इंडियामध्ये फायझर आलं, तर मी फायझर घेऊ शकतो का? हा लोकांचा प्रश्न आहे. तर तुम्ही तुमचा डोस चेंज नाही करू शकत. जो तुम्ही पहिला इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडीला दिला आहे तोच तुम्हाला पुन्हा द्यायचा आहे. जो अँटीजन तुम्ही ज्या डोस मार्फत तुमच्या बॉडीमध्ये टाकलाय त्याच अँटीजनचा इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स पुन्हा येणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे जर तुम्ही कोवॅक्सिन घेतलं असेल तर कोवॅक्सिनच तुम्हाला कंटिन्यू करायचंय, आणि कोविशिल्ड घेतलं असेल तर कोविशिल्डच तुम्हाला कंटिन्यू करायचंय. आता काही लोकांना असा प्रश्न असतो की अरे माझ्या अँटीबॉडीज निर्माण झाल्यात की नाही मला बघायचंय. तर ते फार गरजेचं नाहीये बघणं, पण उत्सुकता असेल तर तुम्ही स्पाइक प्रोटीन अँटीबॉडी टेस्ट येते, ती तुम्ही सेकंड डोस झाल्यानंतर 15 दिवसानंतर साधारणपणे, म्हणजे दुसऱ्या ते तिसऱ्या आठवड्यात करून तुमच्या किती प्रमाणात अँटीबॉडीज डेव्हलप झाल्या आहेत हे तुम्ही बघू शकता. ही नॉर्मल मेट्रोपॉलिस किंवा SRL अशा लॅबमध्ये, प्रख्यात लॅबमध्ये ही अवेलेबल आहे, तर तुम्ही करून घेऊ शकता ती टेस्ट. थँक्यू डॉक्टर. डॉक्टर, क्वेश्चन आन्सर सेशनला सुरुवात करण्याआधी मी पहिला माझा प्रश्न विचारून घेतो तुम्हाला. येस. प्रश्न आहे, माझे वडील आहेत 87 इयर्स ओल्ड आणि असं नॉन कोमॉर्बिडिटीज काही नाही आहेत. डायबेटिक आहे. शी इज
या 79 आता. तर डायबिटीस कंट्रोल मध्ये आहे की अनकंट्रोल्ड आहे? कंट्रोल आहे बऱ्यापैकी. शी इज फिजिकली फिट, मुव्हिंग अराउंड. ओके डॅडी इज 87, ही इज ऑल्सो फिजिकली फिट. आणि ओके दोन कोमॉर्बिडिटीज जसे तुम्ही म्हणता की असं काही नाही आहे डॅडींना पण. हो. तर वॅक्सिन घेण्यासाठी हेजिटेशन आहे त्यांच्या मनात पण. तर तुमचं याच्यावरती काय ऍडवाइस आहे की शॅल वी गो हेड विथ द वॅक्सिनेशन? बऱ्यापैकी ते घरात हे बघा, कोविड झालं तर आईला तर कोमॉर्बिड कंडिशन आहे, म्हणजे डायबिटीस आहे. आणि जनरली बघितलं गेलंय की कोविडमध्ये शुगर शूट होते, शुगर वाढते, बऱ्याच प्रमाणात वाढते. म्हणजे मी तर असे पेशंट पण बघितले ज्यांचं नॉर्मल शुगर आहे, ज्यांना कधी डायबिटीस होत आहे माहीत सुद्धा नाहीये, आणि त्यांची पण शुगर 400 पर्यंत शूट झालेली आहे. तर अशा वेळी जेव्हा शुगर बॉडीमध्ये वाढते तेव्हा इन्फेक्शन ही तेवढ्याच प्रमाणात वाढत जातं आणि निमोनिया डेव्हलप व्हायचे चान्सेस खूप जास्त असतात. मग अशा वेळी वॅक्सिन जास्त डेंजरस नसेल तर कोविड जास्त डेंजरस आहे. मग आपण कुठे जाणार ना? आपण डेंजरस गोष्टीकडे जाणार की जी कमी डेंजर असते तिच्याकडे जाणार? तर वॅक्सिन मध्ये त्याची रिस्क आहे, 1 लाखामध्ये 1 ची रिस्क आहे, पण कोविडची रिस्क ही हजारामध्ये 10 आहे. सो वॅक्सिन घेणं जास्त बेटर आहे. थँक्यू डॉक्टर. आणि अजिबात हेजिटेट करू नका. फक्त त्यांची शुगर फास्टिंग मध्ये चेक करा. त्याचप्रमाणे पीपी म्हणजे जेवल्यानंतर 2 तासानंतर त्यांची जी शुगर असते ती चेक करा. तुमच्या डॉक्टरांचा एक सल्ला घ्या की कंट्रोल मध्ये आहे का, आणि वॅक्सिन घेऊन टाका. थँक्यू डॉक्टर. थँक्यू सो मच. Yes. सर, आय हँड इट ओव्हर टू यू फॉर द फर्दर क्वेश्चन्स. येस, थँक्यू सर. मॅडम, चॅटवर 2-3 क्वेश्चन्स आहेत, ते मी घेऊ शकतो का? येस नक्की. पहिला क्वेश्चन आहे, आमचे मेंबर आहेत सॅमसन गोम्स. त्यांचा क्वेश्चन असा आहे की अल्कोहोलिक ड्रिंक आणि वॅक्सिनेशन यांचा काय संबंध आहे का संबंध, आणि असेल तर टू व्हॉट एक्सटेंट तो संबंध आहे? मी स्वतः पण ह्याच्यावर हा प्रश्न मला बऱ्याच जणांनी विचारला, पण जे अदर पुनावाला जे कोविशिल्डचे हे आहेत त्यांनी सांगितलंय की वॅक्सिन आणि ड्रिंकचा असा प्रत्यक्षात काही संबंध नाहीये. पण आपल्या बॉडीमध्ये जर ड्रिंकमुळे काही चेंजेस झाले तर, आणि कसं आहे बघा की वॅक्सिनचा अजून तेवढा स्टडी झालेला नाहीये. अशा वेळी अल्कोहोल हा असा पण बॉडीला हार्मफुल आहे. आणि तुम्ही अल्कोहोल आता नॉर्मल जेव्हा मी दात दुखावासाठी गोळ्या देते तेव्हा पेशंटला काय सांगते की अरे थोडे दिवस पिऊ नको, थोडे दिवस ड्रिंक अवॉइड कर. तर मग जेव्हा तुम्ही वॅक्सिन घेताय तर तुम्ही असं पण त्याला अवॉइड केलं तर काही वाईट नाही. अशी अजून स्टडी नाहीये की वॅक्सिन नंतर ड्रिंक घेतली, अल्कोहोल कन्झम्पशन केलं तर काही ऍडव्हर्स इफेक्ट होतात. अजून अशी स्टडी नाहीये आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट होतही नाहीयेत. पण जर झाला तर का रिस्क घ्यायची? आपण 7 दिवस तर आपल्या स्वतःवर कंट्रोल करू शकतो. ओके, थँक्यू मॅडम. येस. कदाचित या उत्तरामुळे बऱ्याच जणांना रिलीफ मिळाला असेल. हा आज हा प्रश्न मला बऱ्याच जणांनी विचारलाय, कारण माझे हसबंड 2 दिवसांनी घेत आहेत वॅक्सिन, तर त्यांनी पण मला हा प्रश्न विचारून झालाय. मी त्याला सांगितलं 1 महिन्यासाठी बंद असतील, अजिबात नाही, खूप साईड इफेक्ट आहेत. वत्सेवाल्यांचा प्रश्न फेमस. येस. अच्छा, दुसरा प्रश्न असा आहे की त्याचं उत्तर झालेलं आहे, पण मी परत प्रश्न, कारण त्यांचा दुसरा प्रश्न पण आहे कनेक्टिंग. ओके. Given the fact of vaccine shortage, what will happen if a person doesn't get the second dose of vaccine within the desired timeline? ओके. बॉडीचा जो इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स येतो ना, तो असा पण बराच काळ टिकून असतो. तर सेकंड डोस मिळण्यासाठी जरी वेळ गेला आणि बरेच दिवस गेले तरी पण जेव्हा तुम्हाला सेकंड डोस मिळेल तेव्हा तेवढाच चांगला इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स येणार. हा क्वेश्चन मला वाटतं KM कॉलेजचे जे डीन आहेत ना त्यांना कोणीतरी विचारलं होतं, आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही तो टेन्शन न घेता पहिला वॅक्सिन तरी घ्या, तुमचे दिवस भरू देत, त्यानंतर नाही मिळालं तर बघूया, पण तरी पण तुमचा इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स नाही जाणार. हा बूस्टर डोस आहे, सो ती तुमची अजून इम्युनिटी बूस्ट करणार. तर तो थोडा लेट जरी झाला तरी बॉडी त्याला चांगला रिस्पॉन्स देणारच आहे. त्यामुळे डोंट वरी, असं नाही की नंतर वॅक्सिन येणार नाहीत किंवा शॉर्टेज झालं तर काय होईल. घ्या वॅक्सिन, थोडं लेट झालं तरी चालेल, तेवढाच चांगला इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स येईल आणि अँटीबॉडीज पण तयार होणार. सो डोंट वरी, फर्स्ट वॅक्सिन तरी इनिशियली घेऊन ठेवा. ओके, थँक्यू मॅडम. आणि त्यालाच कनेक्टिंग प्रश्न असा आहे की समजा आता दुसरा वॅक्सिनला समजा डिले जात असेल, पण पहिला वॅक्सिन घेतल्यानंतर 2-3 दिवसांनी समजा कोविड पॉझिटिव्ह झाला, तर त्या केसमध्ये काय पॉसिबिलिटी किंवा काय एक्सटेंट असतो? तर एक्सटेंट
जरी म्हणजे तुम्ही वॅक्सिन घेतलेलं नसेल त्याच्यापेक्षा कमी जरी असला तरी कॅज्युअलिटीजच्या केसेसही त्याच्यामध्ये झालेल्या आहेत. मी स्वतः 2-3 केसेस बघितले ज्यांना फर्स्ट वॅक्सिन झाल्यानंतर सिव्हिअर कोविड झालाय, जे आयसीयू मध्ये ऍडमिटही झालेत, 1-2 कॅज्युअलिटीज पण झाल्यात. पण तरी सुद्धा जर थोड्याफार प्रमाणात तुम्हाला जास्त प्रोटेक्शन मिळतं वॅक्सिनने. म्हणजे हेल्मेट घातलं असेल तर असं नाही की ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर तुम्हाला काहीच त्रास होणार नाही किंवा तुम्हाला जास्त इंजुरी होणार नाही. होऊ शकते, एखादा त्याच्यामध्ये दगा होऊ शकतो, पण त्यामुळे आपण हेल्मेट घालायचं नाही सोडत. सो त्यामुळे फर्स्ट वॅक्सिन घ्या आणि मग त्यानंतर ती मनातून भीती काढून टाका की फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यानंतर पण मला काही होईल का. प्रिकॉशन त्याच घ्यायचे ज्या तुम्ही असं वॅक्सिन घेण्याच्या अगोदर ज्या घेत होतात. आणि वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर फर्स्ट वॅक्सिनचा डोस झाल्यानंतर सुद्धा जर तुम्हाला कोविड होत असेल तर मेडिसिनही त्याच सगळ्या चालू करायच्या आहेत. पण फर्स्ट वॅक्सिन घ्यायचंय. आणि कॅज्युअलिटीज झाल्यात, मी स्वतः बघितल्यात. त्यामुळे मी अगदी हे नाही नाकारू नाही शकत की फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुम्हाला जास्त त्रास होणार नाही कोविडचा. होऊ शकतो, पण जनरली ज्यांना कोमॉर्बिड कंडिशन आहेत किंवा ज्यांचं एज जास्त आहे अशा व्यक्तीमध्ये त्या गोष्टी जास्त प्रमाणात दिसून आल्यात. यंग एज मध्ये कमी प्रमाणात दिसून आलंय. थँक्यू मॅडम. एक प्रश्न व्हॉट्सअपवर होता हा की 1 आणि 18 ह्या वयामध्ये जी मुलं आहेत किंवा मुलं मुली जे हा आहेत हा त्यांचं असं सहसा काही जास्त प्रमाणात त्यांना कोविड झाल्याचं असं नजरेत येत नाही. तर हे सत्य आहे की किंवा म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय स्पेशल असतं? त्यांच्यामध्ये थायमस ग्लँड असते. सो ती त्यांना इनेट इम्युनिटी देते. त्यांची स्वतःची बॉडीची जी इम्युनिटी असते ती आपल्या कितीतरी पट चांगली असते आणि कोविड विरुद्ध ती जास्त चांगल्या प्रमाणात लढते. पण असं आता सध्या कसं झालंय बघा की सेकंड हे जे म्युटेशन झालंय त्याच्यानंतर बरीच लहान मुलंही अफेक्ट होत आहेत. पण त्यांच्यामध्ये सिरियस कंडिशन तेवढ्या डेव्हलप नाही होत. म्हणजे सिरियस झालेलं आपण कधी ऐकलं नाहीये जास्त की लहान मुलं सिरियस झाली आहेत. पण तरी पण मल्टी ऑर्गन इन्फ्लॅमेटरी डिसऑर्डर असं त्यांच्यामध्ये दिसून येतं, पण जे पोस्ट कोविड सिम्पटम आहे. म्हणजे कोविड होऊन गेल्यानंतर साधारणपणे 2 महिन्यानंतर हे दिसून येतं. त्याच्यामध्ये त्यांचे बरेच म्हणजे त्यांची बॉडी त्यांची इम्युनिटी त्यांच्या विरुद्धच काम करते आणि त्यांना बऱ्याच ऑर्गनचं इन्फ्लामेशन होतं. अशा वेळी लहान मुलं एका ठिकाणी टक लावून बघणं, खाणं कमी करणं, त्यांना ताप येणं, त्यांना विकनेस येणं अशी सिम्पटम्स त्यांना दिसतात. जर तसं तुम्हाला जाणवलं, जर अगोदर कोविडची हिस्ट्री असेल तर तुमच्या डॉक्टरांना त्वरित पिडियाट्रिशियनला त्वरित दाखवायचंय. ते त्यावर प्रॉपर ट्रीटमेंट करणार आणि त्याच्यामध्ये पण कॅज्युअलिटीचे प्रमाण खूप कमी आहे. तर अशा वेळी घाबरून जाऊ नका. तर डॉक्टरांचा त्वरित सल्ला घ्या, चांगल्या पिडियाट्रिशियनचा त्वरित सल्ला घ्या. ओके, थँक्यू डॉक्टर. आता जे रायटिंग मध्ये जे प्रश्न होते ते आपले संपलेले आहेत. Yes. आणि 7ला अजून 4 मिनिटं आहेत. तर आपण 2 क्वेश्चन डायरेक्ट जे आपले पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांच्याकडून घेऊ शकत असू. तर जर कोणाला क्वेश्चन विचारायचे असतील तर अनम्यूट करून विचारू शकता. डॉक्टर रुथ, Yes. राज हियर. बोला. मॅडम, जनरली असं ऐकलं जातं की आपला एखादा म्हणजे रिलेटिव्ह हॉस्पिटलात आहे आणि आपण त्याची केअर करण्यासाठी हॉस्पिटलात गेलो की त्याला पण तो व्हायरस होतो मेजरली. तर त्याच्यासाठी हे खरं आहे का, फर्स्ट ऑफ ऑल? आणि सेकंड म्हणजे त्याच्यासाठी काय प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे? कारण लोक हॉस्पिटलमध्ये पण जायला घाबरतात, म्हणजे रिलेटिव्ह सुद्धा, किंवा बरं तिथे जायचं म्हणजे मला पण होऊ शकेल, कारण ती एरियाज त्याच्यातच सगळे कोविड पेशंट्स आहेत. बरोबर बरोबर. कसं आहे बघा, तुम्ही मेन म्हणजे जेव्हा तुम्ही हॉस्पिटलला व्हिजिट देता ना तर तुम्ही कापडी मास्क नका वापरू. तर तुम्ही डबल प्रोटेक्शन म्हणजे N95 मास्क आणि त्याचं पण डबल प्रोटेक्शन असं वापरा. प्लस आपली एक सवय असते, आपण दिवसाला ना निदान 1000 वेळा तरी डोळ्यांना हात लावतो. सो व्हायरसचे सरफेसवर असण्याचे चान्सेसही अशा ठिकाणी खूप जास्त असतात आणि मग तो हात पुन्हा हे करून डोळ्याला लावणं, नाकाला लावणं अशा गोष्टी आपण करत असतो. तर ते अवॉइड करा. हँड हायजीन प्रॉपर मेंटेन करा. मी असेही पेशंट बघितले आहेत की ज्यांच्याकडे त्यांचे रिलेटिव्ह म्हणजे माझ्या ओळखीचे आहेत एक, ते त्यांच्या भावाकडे आयसीयू मध्ये जातात आणि भावाला जवळजवळ आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलेले जवळजवळ 20 दिवस झाले आणि अजूनही ते पॉझिटिव्ह नाही झालेत. सो ते प्रॉपर प्रिकॉशन घेत आहेत. डबल मास्क वापरणं, कापडी मास्क वापरणं हॉस्पिटल एरियामध्ये ऍटलिस्ट अवॉइड करणं आणि प्रॉपर हँड हायजीन जर मेंटेन तुम्ही केली तर तुम्ही ते रोखू शकता. आता बऱ्याच जणांचा हा प्रश्न ना वॅक्सिनेशन सेंटर विषयी पण आहे
की अरे मी वॅक्सिनेशन सेंटरला गेलो, फर्स्ट डोस झाला मला आणि मला कोविड झाला. तर तेच होतंय, कारण तिथे कसं असतं, एका चेअरवरून दुसऱ्या चेअरवर, दुसऱ्या चेअरवरून तिसऱ्या चेअरवर असं तुम्हाला शिफ्ट व्हायचं असतं. आणि अशा वेळी बऱ्याच लोकांचे हात तिथे लागतात आणि आपणही तिथेच हात लावतो. आपण सॅनिटायझर कॅरी नाही करत आणि तोच हात आपण डोळ्याला नाकाला कुठेतरी लावतो आणि मग अशा वेळी ते होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. म्हणून जे वॅक्सिनेशन सेंटरवर जाऊन येतात ना, त्यांच्यामध्ये पण हे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात आढळून आलंय की त्यांना कोविड होतं. तर काही लोकांनी तर ते त्याच्या अफवाही पसरवल्यात की वॅक्सिनेशन घेतलं की कोविड होतोय. तर तसं नाहीये. तुम्ही जी हँड हायजीन प्रॉपर मेंटेन करत नाहीये किंवा तुम्ही वॅक्सिनेशन सेंटरवर सुद्धा कापडी मास्क मध्ये जात असाल तर ते थोडं टाळा आणि प्रॉपर हायजीन मेंटेन केली तर अशा गोष्टी नाही होणार. सो घाबरू नका, अशा ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता. आता मी स्वतः डेंटिस्ट आहे, मी पेशंटच्या रोज तोंडामध्ये काम करते आणि आताही करते. तर मग मला कोविड होऊन गेलेले 10 महिने झाले, पुन्हा व्हायचे चान्सेस तर 10 महिन्यात तर असायलाच पाहिजे होते, पण नाही होतंय आणि होऊ पण शकतो. माझी पण चूक हलगर्जीपणा कुठेतरी होऊ शकतो. सो तुम्ही जर काळजी घेतली प्रॉपर तर ते नाही होणार. ओके, थँक्यू. आणि तुमच्या रिलेटिव्हला अशा क्षणामध्ये धीर द्यायला विसरू नका. तुम्हाला तुमचा एक चेहरा जरी त्यांनी त्या क्षणाला बघितला ना तर त्यांना खूप बरं वाटतं, जे तुमचे या. अगदी जवळचे रिलेटिव्ह आहेत. तर अशा वेळी तुम्ही हॉस्पिटलला जायला हेजिटेट करू नका. थँक्यू. वेलकम. थँक्यू डॉक्टर. एक प्रश्न चॅटवर आलेला आहे, त्याचं उत्तर तुम्ही कदाचित ऑलरेडी दिलेलं आहे, पण मी परत एकदा बोलतो, कदाचित त्यांना Yes. एक स्पेसिफिक उत्तर अपेक्षित असेल. विच ब्लड टेस्ट फॉर कोविड? कोविड असताना कोणती ब्लड टेस्ट करावी? सगळ्यात इम्पॉर्टंट CRP, सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन. कोविडची सिमटम्स आल्यापासून 2nd डेला, 4th डेला, 6th डेला अँड सो ऑन, जोपर्यंत तुमचे सिमटम्स कंटिन्यू आहेत त्याच्यामध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये कसं इन्फ्लमेशन होतंय, चालू आहे, किती प्रमाणात होतंय, किती वाढतंय हे तुम्हाला कळून येतं. त्याचं नॉर्मल रिडिंग 0 to 6 आहे. साधारणपणे 20 पर्यंत असेल तर माइल्ड आहे, पण त्याच्या पुढे जात असेल तर मग तुम्हाला समजायला पाहिजे की इन्फ्लमेशन वाढतच आहे. जे पेशंट 100च्या वर ज्यांचं CRP आहे ते जनरली सिव्हिअर होऊ शकतात. अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन लगेच हॉस्पिटलाइज करणं फार गरजेचं आहे. आणि जर तसं केलं, CRP वाढलेला आहे, बाकी कंडिशन नॉर्मल आहे, सिमटम्स आहेत, पण ऑक्सिजन सॅच्युरेशन नॉर्मल आहे आणि या कंडिशनमध्ये जर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिशन घेतलं तर तुमची कॅज्युअल्टीमध्ये म्हणजे कॅज्युअल्टी होण्याचं किंवा ICU मध्ये जाण्याचं चान्सेस फार कमी होतील. तुम्ही ऑक्सिजनवरच त्या आजारातून बाहेर पडू शकता. ओके, थँक्यू मॅडम. आपले Yes. विचार आणि अनुभव सांगण्यासाठी आज आपण वेळ काढून आलात. आपण दिलेल्या वेळेसाठी आणि मार्गदर्शनासाठी आम्ही कृतज्ञ आहोत. तुमचा जो उत्साह आहे तो नक्कीच एक इन्स्पायरिंग आहे, आमच्यासाठी प्रेरणादायक आहे आणि आमचा विश्वास आहे की आपण दिलेल्या मार्गदर्शनाचा आमच्या लोकांना नक्कीच फायदा होऊ शकेल. आणि आपल्या योगदानाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. येस, आज मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे. तुम्हाला जर कोणाला असा प्रॉब्लेम असेल की काय कळत नाहीये आता, की आता कोविड पॉझिटिव्ह आलंय किंवा सिमटम्स आलेत आणि काय कळत नाहीये, तर तुम्ही माझा नंबर तुमच्या ग्रुपवरही शेअर करू शकता. त्यांना जो धीर द्यायचा आहे ते काम मी करू शकते. म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये जे मेंटल हे पाहिजे, स्टेबिलिटी पाहिजे, ती काही प्रमाणात देण्याचा मी प्रयत्न करेन. तर नक्कीच तुम्ही माझा नंबर शेअर करा. ज्यांना माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे अशा सिच्युएशन मध्ये ते नक्कीच करू शकतात. थँक्स अ लॉट. थँक्स अ लॉट. माझा एक प्रश्न होता. येस, बोला ना. जोनस पेरेरा. मी काय सांगतो, तुम्ही Yes. आमच्या ग्रुपचे मेंबर व्हा, म्हणजे आमच्या नक्की ग्रुपच्या सर्वांना जोनस. फायदा होईल. मी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन लिंक पाठवतो, तुम्ही मेंबर व्हा. म्हणजे आम्हाला हरमन सरांना त्या दिवशी बोलले पण की मला तुमचं मेंबर व्हायला आवडेल, तर त्यांनी मला वेलकम केलंय आणि ते मला तुमच्यापैकी एक समजत आहेत ऑलरेडी. ते मला बरं वाटतं. तुम्ही आमचे मेंबर आमचे झालेले आहेत तुम्ही आता. नक्की मला तुम्ही 101% तुम्ही झालेले आहेत. जी नेसेसरी प्रोसिजर आहे ती मी करेन आणि मी तुम्हाला नक्कीच पाठवतो, रजिस्ट्रेशन लिंक पाठवतो तुम्हाला. मला BCBA मेंबर व्हायला नक्कीच आवडेल. Doctor, we are really grateful and honored today to have you amongst us. आमची सुरुवातीला मी म्हणाल्याप्रमाणे की यू आर आवर प्राईड. तुम्ही मला तुमच्यामध्ये सामावून घेतलं ह्याचं मी ग्रेटफुल आहे तुम्हाला. आता तुम्हाला फोन कॉल्स या कोविड पिरियड मध्ये भरपूर येतील, लक्षात ठेवा. आम्ही तुम्हाला खूप त्रास देऊ. येस, नक्की. मला त्रास देणार म्हणजे मला त्रास हवाय. म्हणजे लोकांचा त्रास कमी करण्यासाठी मला जर त्रास घ्यावा लागतोय ना तर ते माझं भाग्य आहे. जोनस आणि हरमन, आपण म्हणजे मॅडम आपल्या ग्रुपमध्ये येतील, ग्रुप मेंबरसाठी नक्कीच हेल्प होईल. पण आता जे सध्या पार्टिसिपंट आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही इथे चॅटमध्ये नंबर टाकू शकाल का? म्हणजे
त्यांना Yes, देखील yes. हेल्प होऊ शकेल. येस हरमन जोनस सर, हा जोनस शेअर करतील माझा नंबर. येस. ओके, मी जोनस शेअर तुम्ही करतो ना. येस 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 या चॅट मध्ये सध्या पार्टिसिपंट साठी टाकू मी शकाल. पाठवतो थांबा. येस येस येस. आणि ह्या ग्रेट गेस्चरसाठी मॅडम तुमचं खरंच धन्यवाद. आणि तसं आमचे जे पाहुणे देखील आज आलेले आहेत त्यांचे देखील आम्ही आभार मानतो. आमचे BCBA चे मेंबर्स, वर्किंग कमिटीचे मेंबर्स आणि ज्यांनी हा आजचा वेबिनार यशस्वी होण्यासाठी आम्हाला मदत केली त्यांचे देखील स्पेशल थँक्स. शेवटच्या एका छोट्याशा कोटने संपवतो. जोनस तुला म्यूट केलं मी सध्या. हॅलो, हा बोला ना. नाही तुझा आवाज येतो, तुला म्यूट केलाय मी. नंबर शेअर केला. अगर जीतना है हमें इस लड़ाई में तो गुजरना पड़ेगा तन्हाइयों के इन जंगलों से, ज्याला आपण आइसोलेशन बोलतो. अगर जीतना है हमें इस लड़ाई में तो गुजरना पड़ेगा तन्हाइयों के इन जंगलों से, मिलेगी नहीं कामयाबी यूं अचानक, जीतना पड़ेगा हमें अपने भीतर पल रहे खौफ से. On this positive note, we announce the end of today's webinar. Good night and wish you all a safe life ahead. Thank you so much. थँक्यू. Good night, Next, everyone. Thank you so much. thank you. Welcome, Next sir. 5 minutes we will be there for informal meeting. फॉर्मल मीटिंग आपण एंड केलेली आहे. 2-3 मिनिटं कदाचित शेवटचे अजून काही तुमचे प्रश्न असतील. Nilesh, hello, Nilesh Brown here. Yes. Yeah, so Dr. Ruth is also there. Okay. So Dr. Ruth, you explained all the details. Thank you so much for the information. There was one request. तुम्ही असं काय रिटर्न आम्हाला देऊ शकतात की सिव्हिरिटीच्या हिशोबाने मेडिकेशन कोणते कोणते घ्यायचे आहेत आणि हाऊ विच आर द डिफरंट टेस्ट वी नीड टू टेक. येस मी ना ब्रॉन कसं आहे बघा, मी तुम्हाला टेस्ट विषयी लिहून देऊ शकते. मेडिसिन पण मी तुम्हाला लिहून देऊ शकते, पण त्याचा गैरवापर होता कामा नये. कारण बरंच कसं असतं की लोक पॅनिक आहेत, तर जाऊन काही मेडिसिन काही मध्ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड असू शकतात. तर अशा वेळी जाऊन जर सगळ्याच मेडिसिन उचलून आणल्या आणि घरी सगळ्या घेतल्या गेल्या आणि मग त्याचे काही ऍडव्हर्स इफेक्ट झाले तर मग कोण रिस्पॉन्सिबल असणार. म्हणून मी तुम्हाला त्याचा फॉर्मॅट देईन, पण ते तरी पण तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतलेले चांगले असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन. आणि टेस्ट विषयी नक्कीच मी तुम्हाला गाईड करेन. त्याचप्रमाणे मला एक गोष्ट सांगायची राहिली की ज्यांना डायबिटीस आहे, म्हणजे कोमॉर्बिड कंडिशन डायबिटीस किंवा अजून काही कंडिशन आहेत, तर अशा लोकांनी रॅन्डम ब्लड शुगर करणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. ओके. हा, तर ते फक्त लक्षात ठेवायचं. ते म्हणजे ते पण तुम्ही डाऊट झालं. या डॉक्टर तुम्ही ते पण मेन्शन करा, सो दॅट वे वी विल हॅव अ रिटन डॉक्युमेंट टू रेफर इट. येस, शुअर. मी तुम्हाला मला 1-2 दिवसाचा टाइम द्या, मी तुम्हाला प्रॉपर ते लिहून पाठवून देईन. थँक्यू सो मच. येस मॅडम, एक प्रश्न होता जो फोनवर आता मला आला. हा, बोला ना. की लेडीज साठी त्यांचे केसला देखील काहीतरी कव्हर करणे इम्पॉर्टंट आहे का, गरजेचं आहे का? हो, कारण केसाच्या माध्यमातून पण येऊ शकतं, पण केस तुम्ही जर बांधत असाल आणि प्रॉपर कव्हर करत असाल तर फार चान्सेस कमी आहेत. म्हणजे ते प्रॉपर बांधलेले पाहिजेत, किंवा ती शॉवर कॅप येते किंवा तशा प्रकारच्या दुसऱ्या हेड कॅप येतात, तर त्या तुम्ही जर लेडीजने बाहेर जाताना घातल्या तर त्यांना ते जास्त बेटर प्रोटेक्शन देणार. आणि त्या डिस्पोजेबल असतात, त्यांची कॉस्ट पण एकदम निग्लिजिबल आहे, तर त्या मेडिकलमध्ये अवेलेबल असतात. तर त्या तुम्ही घेऊन जेव्हा फक्त बाहेर जायचंय तेव्हा ते तुम्ही घालू शकता, असं म्हणजे लेडीज लोक घालू शकतात.